हरिओम। राम राम श्री राम। हरिओम हरिओम। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वात्मिका तारयसि विश्वम्। विश्वेश्ववन्द्या भवती भवन्ते। विश्वाश्रयाय त्वयि भक्ति नम्रा। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायण सर्वशान्ति हरे देवे नारायणे नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो श्री नवदुर्गा माता की जय। श्री भागवत भगवान की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल। भज
की जय। कथं गंगा त्रिपथगा जाता भुवन पावनी, कुत्र वा केन विधिना तत्सर्वः वद मे प्रभो। एतत्सर्वतो विस्तीर्ण कृत्वा वक्तुमिहार्हसि, कार्तिक्यां पूर्णिमायां तु राधायासु महोत्सव। श्रीमद् देवी भागवत ने खूब खूब प्रणाम। माँ भगवती जगदम्बा ने खूब वंदन करी। श्री नारायण नारद जी ने कथा संभळाववा माटे जई रह्या छे। हे जन्मेजय, व्यास जी कहे छे, मैं आपने पुण्य देनारू, मोक्ष देनारू भगवती जगदम्बानु चरित्र, भगवती गंगानी कथा आपने कही। स्वर्ग में गंगाजीनो जे प्रवाह वहे छे ए मंदाकिनी छे। पृथ्वी पर अलकनंदा अने भागीरथी आ एनो बीजो प्रवाह, अने त्रीजो पाताल में भगवती गंगाजी भोगावती तरीके वही रह्या छे। भगवती गंगाना आ त्रणेय प्रवाह ने कारणे एनु नाम छे त्रिपथगामिनी। त्रिपथगामिनी तरीके एमणे त्रिभुवन ने पवित्र कर्યું છે। गंगाजी थी त्रणेय भुवनो पवित्रता ने पाम्या छे। नारद जी पूछे छे नारायण ने, महाराज तमे आगळ उपर एक वातनो उल्लेख करेलो के गंगाजी राधा अने कृष्णनु द्रव स्वरूप छे। तो एवी तो कई घटना घटी के जेने परिणामे भगवती गंगाजी ने प्रवाही रूपे अथवा तो राधा कृष्ण बन्ने ने पोताना प्रवाही स्वरूप में प्रकट थवुं पड्युं, ए मने कहो। नारायण कहे छे, हे नारद जी, एक वखत कार्तिक महीनानी पूनमनो दिवस हतो। ते दिवसे गोलोक धाम में महारास आजे पण थाय छे अने ए महारासनी तैयारीओ थती थी। देखिए, गोलोक धाम में कार्तिकी पूर्णिमानो महारास थाय छे। एवी रीते अमुक अमुक समय अनेक ठेकाणे रास थतो होय छे। मानी लो के वृंदावन है तो वृंदावन में शरद पूर्णिमा रास थाय छे। वृंदावन में शरद पूर्णिमा रात्रि भगवाने जे रास कर्यो गोपीओ साथे ए परंपरा आजे पण छे अने आजे पण शरद पूनमनो रास त्यां थाय छे। एम कार्तिकी पूर्णिमा जे छे, जेम गोलोक धाम में रास थाय छे, एम कार्तिकी पूर्णिमानो पण घणा ठेकाणे रासनो महिमा छे। एम अमारे जूनागढ़नी तमने वात करूँ तो दामोदर कुंडनी बाजू में रास चोरो छे। दामोदर कुंड थी हुचकुंद गुफा बाजू तमे जाओ तो त्या रास चोरो आवे छे डाबी बाजू। ए रास चोरा उपर आजे पण कार्तिक महीनानी शुक्ल पक्षनी पूर्णिमाए त्या रात्रिना दामोदरजी रास करे छे आज भी। अने एनु प्रमाण छे के ते रात्रिए त्यां कोईने शयन करवा देवामां आवतुं नथी।
રાસ ચોરો કહેવાય છે એ વિસ્તારને. કદાચ ભૂલથી કોઈ રાત્રિના ત્યાં સૂતું હોય, સવારમાં ક્યાંક જંગલમાં આઘું પડ્યું હોય. એ ઘટના આજે પણ ઘટે છે. એટલે ભગવાન ગોલોકધામમાં તો નિત્ય રાસ કરે છે, પણ ભૂતળ ઉપર ભગવાને પ્રગટ થઈ અને આ પરંપરા હજી જાળવી રાખી છે. અમારે નરસિંહ મહેતાનો ચોરો છે, તો નરસિંહ મહેતાના ચોરા ઉપર પણ શરદ પૂર્ણિમાનો રાસ થાય છે. જે ભગવાને, જે દામોદરજીએ નરસિંહના ગળામાં પોતાની માળા પહેરાવેલી, એ તો ખબર છે ને, રામ માંડલિકે કસોટી કરી હતી નરસિંહ મહેતાની, અને ભગવાનને કહ્યું નરસિંહ મહેતાએ કે ભાઈ તમારા ગળાની જે ફૂલની માળા છે એ મારા ગળામાં આવી જાય તો આ રાજા માનશે, નહીં તો મને મૃત્યુદંડ આપશે. એ વખતે દામોદરજીના ગળામાં રહેલી જે પુષ્પમાળા એ નરસિંહના ગળામાં આવી. આ દ્રશ્ય બધાએ નિહાળ્યું. પછી રામાંડલિક થોડો નરમ પડ્યો, અને ત્યાર પછી એમ કહેવાય છે કે નરસિંહે જૂનાગઢ છોડી દીધો. જેને માટે મારા ઠાકોરજીને આટલું કષ્ટ પડે એ ગામમાં મારે ન રહેવાય, અને જૂનાગઢ છોડી અને એ પોતે જીવનના અંતિમ તબક્કામાં માંગરોળ રહેલા. માંગરોળમાં એના કાકા રહેતા હતા, એનું નામ હતું પર્વતરાય. એ ત્યાં નિવાસ કરતા હતા. એટલે ઠાકોરજીને એને વિનંતી કરી કે દામોદરજીનું દર્શન કરવા તો અહીંયા આપની પાસે હું રોજ આવતો. રોજ સવારમાં નરસિંહ મહેતા સવારના 3 વાગે દામોદર કુંડે સ્નાન કરવા જતા, વહેલી સવારના. તમે કલ્પના કરો, એ વખતે મારા ઘરથી નજીક થાય, આપણે ગયેલા ભવનાથ, રસ્તામાં દામોદર કુંડ આવેલો, પણ એ વખતે જંગલવાળો વિસ્તાર હશે કે રોડ રસ્તા સારા નહીં હોય, છતાંય આ મહાપુરુષ સવારમાં 3 વાગે પોતાના ઘરથી ચાલી અને દામોદર કુંડ પોતે સ્નાન કરે, ત્યાં દામોદરજીનું ભજન કરે, ભગવાન સામે બેસી, પછી ત્યાંથી સીધો પહાડ ચડી નીચે ઉતરે એટલે પાછળ આવે ઇન્દ્રેશ્વર. પહાડ ચડવો પડે એટલે ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ. એ ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવે નરસિંહ મહેતાને રાસલીલાનું દર્શન કરાવેલું. દેખીએ, મહાદેવજી રાસલીલા જોવાના શોખીન છે. રાસ થતો હોય ને એમાં ભાગ પણ લે છે અને રાસ દર્શન પણ કરે છે, અને યથાર્થ અને યોગ્ય ભક્તોને એ રાસલીલાનું દર્શન કરાવે છે. તો ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવજીની નરસિંહ મહેતા નિત્ય ઉપાસના કરતા. આ એનો રોજનો નિયમ. અને ત્યાં સુધીમાં બપોર થઈ જાય ને બપોરે પોતે ઘેર આવે. જો ભોજન હોય તો કરવું, નહીં તો ભજન કરવું. અને એ તો સમય એવો હતો કે ઘરમાં ભોજન પણ ન રહેતું. આપણે આ બધી વાતને સાંભળી છે, જાણી છે. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે કાર્તિકી પૂર્ણિમાને દિવસે જે રાસ ગોલોકધામમાં થાય છે એ જ પરંપરા આજે પૃથ્વીલોક ઉપર પણ જળવાઈ રહી છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરાત્પર શ્યામ સુંદર રાધાને સાથે લઈને પધાર્યા છે ભૂતળ ઉપર આજથી 5000 વર્ષ પહેલાં. ત્યારથી રાસ પરંપરા એમને શરૂ છે. કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે આમાં લખે છે, રાધાયા સુમહોત્સવ કૃષ્ણ સંપૂજ્યતાંગ રાધા મુવાસ રાસ મંડલે. અને તે રાત્રિએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં રાસમંડલમાં રાધાજીને બેસાડી અને સ્વયં એને પૂજે છે, પૂજા કરે છે. કૃષ્ણૈન પૂજિતા તાંગ તુ સંપૂજ્ય રિષ્ટ માનસા. શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં રાધિકાની પૂજા કરે છે. તમામ બ્રહ્માદિ દેવતાઓ ત્યાં દર્શન કરવા માટે પધારે છે. ત્યાં ભગવતી સરસ્વતી રાસમાં સંગીતનો નાદ કરે છે. સુંદર તાલ થઈ રહ્યો છે, વીણા વાદન થઈ રહ્યું છે, બ્રહ્માદિ દેવતાઓ રાસનું દર્શન કરી રહ્યા છે. આવા સમયે ભગવતી દુર્ગા આદિ ભગવતી જે કંઈ શક્તિઓ છે એ પણ રાસને જોવે છે, દર્શન કરે, કોઈને પ્રવેશ મળ્યો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં સંગીત ગાન કરી રહ્યા છે. જો રાસ કોને કહેવાય?
લાસ્ય ધાતુ ઉપરથી રાસ્ય શબ્દ બન્યો છે. લકાર અને રકાર એ બે એક જ છે. લ અને ર એ બે એક જ અર્થમાં સંસ્કૃત ભાષામાં કહેવામાં આવે છે. લ બોલો કે ર બોલો બેનો એક જ અર્થ છે. લાસ્યમાંથી રાસ્ય અને રાસ્યમાંથી રાસ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ થઈ છે. રાસ એટલે ગાયન, વાદન અને નૃત્ય ત્રણે એક સાથે થાય એને રાસ કહેવાય છે. ગાયન, વાદન અને નૃત્ય. બીજું કે રાસ થતો હોય એ વખતે જીવ અને શિવ બંને એકબીજામાં ઓતપ્રોત બને છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જેટલી ગોપિકાઓ છે, જેટલી ગોપીઓ છે, એ બધી રાસ વખતે એમાં ડૂબે છે, એમાં ખોવાય છે, એમાં ઓતપ્રોત થાય છે, એમાં રસરૂપ થઈ જાય છે, એને રાસ કહેવાય. પોતાના મનને, પ્રાણને, ચિત્તને, બુદ્ધિને અને અહંકારને આ પાંચે વસ્તુને ભગવાન સાથે રમાડવી એને રાસ કહેવાય છે. અને આવો રાસ ગોલોકધામમાં હંમેશા થાય, નિત્ય થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં પોતે સંગીતના જ્ઞાતા છે, પોતે ગાન કરે છે. આમાં 56મા મંત્રમાં 12મા અધ્યાયમાં લખ્યું છે, જગો શ્રી કૃષ્ણ સંગીતમ રાસોલ્લાસ સમન્વિતમ મૂર્છાના સુરા સર્વે ચિત્રકુત્તલિકા યથા કષ્ટેન ચેતના પ્રાપ્ય દદૃશે રાસમંડલે સ્થલમ સર્વજલાકીર્ણ રાધા કૃષ્ણ વિહીનકમ રાધા કૃષ્ણ વિહીનકમ. જગો શ્રી કૃષ્ણ સંગીતમ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સંગીત છેડ્યું છે. રાસોલ્લાસ વધી રહ્યો છે ભગવતી રાધિકા સાથે. તમામ દેવતાઓ આ દ્રશ્ય જોઈ અને પ્રેમના નશામાં ડૂબ્યા છે. क्योंकि यहाँ केवल रस ही रस बह रहा है. रास में क्या होता है? रस ही रस बहता है. यहाँ न कोई देव है, यहाँ न कोई सामान्य जीव है. जो भी है वो अलौकिक कृष्ण है, वो कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं है. ऐसा ये स्थल, ऐसा ये स्थान. तो इस प्रकार भगवान का रास हो रहा है. अब देखो, रास हो रहा था उस समय भगवती गंगा भी वहाँ पर थी, और भगवती गंगा वहाँ आई तो भगवान को देखकर उसे भगवान को मिलने की आकांक्षा हो गई. परमात्माना रूपने निहाળી અને ભગવતી ગંગાને એમ થયું કે ભાઈ ભગવાન સાથે મારે પણ નૃત્ય કરવું છે, મારે પણ ભગવાનના હાસ વિલાસ અને એમના નેત્ર કટાક્ષોને માણવા છે. દેખો, રાસમાં ભગવાન પોતાના શરીરનો સ્પર્શ આપે છે ગોપીજનોને. ભગવાન પોતાના શરીરનો આહલાદ આપે છે, આનંદ આપે છે, પોતાના શરીરની સુગંધ આપે છે. એને આઘ્રાણ કહેવાય. શરીરનું આઘ્રાણ, શરીરનો આહલાદ. અને આ હરિનું શરીર કોઈ સામાન્ય શરીર નથી, અલૌકિક છે. બીજો કે આ રાસમાં કોઈ કામની ગંધ નથી, કોઈ વાસનાની ગંધ નથી. આ રાસ અલૌકિક રાસ છે. પરમાત્મા પોતાના શરીરની સુગંધ મળે પોતાના ભક્તોને, ગોપીઓને, અથવા તો આનંદ મળે, જે આઘ્રાણ મળે. આઘ્રાણ એટલે સુગંધ, અને એનો આનંદ છે, એનો આનંદ છે. ભક્તોને ઈશ્વરના શરીરની સુગંધનો આનંદ મળે છે. અને તમને ખબર હોય કે ન હોય, પણ ભાગવતમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણના શરીરમાંથી સુગંધ નીકળ્યા કરે છે. આપણા શરીરમાં દુર્ગંધ આવે, આપણે સ્નાન કરવું પડે, સ્નાન ન કરીએ તો દુર્ગંધ આવે, સ્નાન કર્યું હોય તો એ દુર્ગંધ આવતી હોય.
કારણ કે આ શરીર છે એ 5 ભૂતોનું પૂતળું છે, એટલે આમાં સુગંધ કેવી? પરંતુ ભગવાનના શરીરમાં સુગંધ છે, એના સંપૂર્ણ શરીરમાં. ગોપીઓ બોલી છે, ભુજમ અગરુ સુગંધમ મૂર્ધન્ય ધાસ્યત કદાનું. ભ્રમર ગીતમાં ગોપીઓ બોલી છે कि हे उद्धव, अगर एक बार आप भगवान के पास जाए तो कह देना हम उनसे कुछ नहीं चाहते, हमारे लिए और कोई आकांक्षा मन में है नहीं, लेकिन उसको कह देना कि जिस हाथ में अगरू की सुगंध आ रही है वही हाथ अगर वो एक बार यहाँ पर आए और हमारे मस्तक पर रखे. ऐसा कहा था गोपियों ने. भुजम अगुरु सुगंधम मूर्धन्य धास्यत कदानु. આવું કહ્યું. મૂર્ધની એટલે મસ્તક. ભુજામાં અગરુ સુગંધમ, એની જે ભુજામાં અગરુ, અગરુ એટલે ખબર છે ને, અગરુ નામની એક વનસ્પતિ થાય, હવનમાં વપરાય. અગર ને તગર ને જટામાસી ને ઘણા લોકો તેલ બનાવવામાં વાપરે. હા, સારી વસ્તુ છે, ઔષધિ તરીકે પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. તો અગર ને તગર ને, તો અગરોની સુગંધ છે એ સુગંધ કુદરતી સુગંધ છે. એના ઉપરથી શબ્દ બન્યો અગરબત્તી. પણ આજની અગરબત્તી ખોટી છે, કૃત્રિમ છે. એમાં ખોટું બનાવેલું રાસાયણિક સેન્ટ ઉમેરવામાં આવે છે અને કૃત્રિમ સુગંધ ઊભી કરવામાં આવે છે. પણ હકીકતે કુદરતી સુગંધ હોવી જોઈએ, એને અગર કહેવાય, અગરબત્તી. અને ભગવાનના શરીરમાંથી આવી સુગંધ નીકળે છે, એટલે આપણે ત્યાં આજે અગરબત્તી ફેરવવાનો નિયમ છે. સાંજ પડે મંદિરની સામે જઈને આમ કરો છો ને અગરબત્તી, ભગવાનને ધૂપ આપો છો, પણ એને ક્યાં ધૂપની જરૂર છે? એ સ્વયં ધૂપ છે. ભગવાન સ્વયં ધૂપ છે. ભગવાનના ચરણમાં સુગંધ છે, ભગવાનના ચરણમાં રસ છે, અને ભગવાનના ચરણ સુકુમાર છે. સુગંધ છે, રસ છે, અને ભગવાનના ચરણ સુકુમાર છે. પરમાત્માના ચરણ એટલા બધા કોમળ છે કે એટલા બધા કોમળ કોઈના ચરણ હોઈ જ ન શકે એવા છે પરમાત્મા. સુગંધિત છે અને સૌરસ્ય, સૌરસ્ય, સૌરભસ્ય અને સુકુમાર્ય, આ 3 વસ્તુ શ્રી હરિના ચરણમાં છે. અને એટલા માટે મહાપુરુષો શ્રી હરિના ચરણોની ઉપાસના એક ક્ષણ માટે પણ છોડતા નથી. ભગવાનના ચરણથી એ વિમુખ થવા ઈચ્છતા જ નથી. મોટા મોટા મુનિઓના મન ભમરા બનીને એમાં ને એમાં લાગેલા રહે છે. તમે જો રામચરિત માનસમાં વનમાં રહેલી ભીલડીઓ, ભગવાન રામ સીતા જ્યારે વનગમન કરતા હોય છે ત્યારે વનમાં રહેલી ભીલડીઓ ભગવાનના ચરણને જોઈને કે આ હા હા, कितने कोमल चरण, कितने कोमल चरण, कितने कोमल दोनों बालक है, और ऐसे बालकों को उनके माँ बाप ने वन में भेज दिया. अरे सखी, उनके चरण तो देखो, उनका रूप को देखो, ये तो आँख में रखने योग्य है, ये राखी सखी आँखी ने माही. પછી આમ ધરતી માતા અમે જોઈને કહે કે હે ધરતી માતા, હે જગદીશ, જો તમારે આને વન આપવું તો આ બંને બાળકોને, તો પછી તમે આ રસ્તાને ફૂલોવાળો શું કામ ન બનાવ્યો? તમારે રસ્તાને કોમળ બનાવવો તો દેખો, આ એક ભાવ છે. આ ભાવ થવો જોઈએ હૃદયમાં. ઈશ્વરને માટે, પરમાત્માને માટે આપણને આ ભાવ થવો જોઈએ. વનની કઠોર હૃદયની ભેરડીઓ આ બોલે છે, જેના હૃદય કઠોર હોય છે. વનવાસી લોકો હોય ને, એ કઠોર હૃદયના હોય, અને એને જોઈ અને ભગવાન રામના ચરણના દર્શન કરતા જો એને એવો ભાવ થયો હોય તો તમે કલ્પના કરી શકો છો કે રામના ચરણ કેટલા કોમળ હશે. ને કઠોર હૃદયના માણસ હોય ને એને કોઈની કોમળતા દેખાય નહીં, કારણ કે પોતે કઠોર છે, પોતે કઠણ છે. રામાયણમાં ગોસ્વામી ચોપાઈ લખે છે અહીંયા, પરસત મૃદુલ ચરણ અરુણા રે, પરસત મૃદુલ ચરણ અરુણા
सत मृदुल चरण अरुणारे, आहा लाल लाल कोमल चरण का स्पर्श हे भूमि आपको हो रहा है, आपको संकोच नहीं हो रहा। कितने कोमल चरण है। हम तो चाहते हैं ये कोमल चरण हमारे हृदय पर भगवान रखे, ये चरण हमारे हृदय में आए तो हमें सुख मिले। देखिए प्रभुना चरणों ने તમારી આંખમાં રાખો, તમારા હૃદયમાં રાખો, તમારા મનમાં રાખો। ઈશ્વરના ચરણોનું ચિંતન કરવું એ જ ભક્તોનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે। આખો શ્રી વિગ્રહ હોય, આખો ભગવાનનો, એમાં મુખારવિંદનું તમે ધ્યાન કરશો, ખંભાના ભાગનું ध्यान करो भगवानना। हस्तकमल, बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं है भगवान की, उसका ध्यान करता है भक्त। हृदय का ध्यान करता है, कमरिया का ध्यान करता है, भगवान के जानु भाग का। लेकिन जब तक आप भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करोगे, मन कभी शांत नहीं होता। ये आध्यात्मिक निर्णय है, ये ध्यान का परिणाम माना गया है। परमात्माना चरणों ध्यान ज्यां सुधी तमे नहीं करो, भगवतीना चरणों ध्यान तमे नहीं करो, ત્યાં સુધી તમારું मन स्थिर नहीं बने। चरणों का ध्यान करना पड़ता है, महिमा है चरणों की। और इसलिए इसमें लिखा है कि भगवान के चरणों को देख रही सब गोपियाँ परमात्मा के हृदय का स्पर्श चाहती है, भगवती गंगा। और उस समय मन में कामना जग गई कि मैं कृष्ण को कैसे मिलो, भगवान के हृदय से कैसे लगो। और उस समय उससे कोई चेष्टा हो गई। भगवान का नृत्य देखते देखते गंगा मैया के मन में ऐसी चेष्टा हो गई कि भगवान मुझे अपने हृदय से लगा ले। महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी तो रासनी कथा में बहुत सुंदर भाव आप्या छे। श्रीमद भागवत में जયારે रासनी कथा आवे एमां कह्युं छे कि भगवान ઈચ્છે છે कि भक्त मारो भोग करे। भगवान ઈચ્છે છે कि भगत मारो भोग करे, भक्त मने भोगवे। भक्त बीजा कोने भोगवे कहो जोईए? जेणे पोते समस्त भोगोनो त्याग कर्यो होय छे, बाहरी जगतना भोगोनो, ए पछी ईश्वर सिवाय भोगवे कोने? भगवान ही मेरा भोग बन जाए। या तो भगत इच्छा करे छे कि मेरी प्रीति का भोग केवल भगवान ही करे, मारा प्रेम नो भोग ईश्वर सिवाय कोई न करे। मारो प्रेम कोई जेवी तेवी वस्तु नहीं हूँ जेना तेनामां जोड़ी दऊं। मारो प्रेम हूँ जेने तेने नहीं आपू। मारी प्रीति नो भोग केवल मारो नारायण ज करे। आ भाव निरंतर रहे ने एने रास कहेवाय छे। ये रास है। જ્યારે આપણો પ્રેમ તો કેટલો તુચ્છ હોય છે, તુચ્છ પ્રેમ। જેને તેને તમે પ્રેમ કરવા લાગો, ન વ્યક્તિ જુઓ, ન પાત્ર જુઓ, ન વસ્તુ જુઓ, અને વ્યક્તિ પોતાના પ્રેમને વેડફતો હોય છે। પણ આધ્યાત્મિક જગતનો નિયમ છે કે કોઈ પણ સાધક પોતાના પ્રેમને વેડફે નહીં। પોતાનો જે પ્રેમ છે, જે પોતાનો ભાવ છે ને, એ ઈશ્વરમાં જોડવા માટે છે। રામાનુજાચાર્ય થયા ને આપણે ત્યાં, એના ગુરુ હતા રેણુકાચાર્ય, યામુનાચાર્ય। હવે એ જે યામુનાચાર્ય છે એમણે આલવંદાર સ્તોત્રની રચના કરી છે। આલવંદાર સ્તોત્ર બહુ સુંદર સ્તોત્ર છે, અદ્ભુત સ્તોત્ર છે। એમાં એણે લખ્યું છે कि मेरी प्रीति का भोग केवल भगवान ही करे। मेरी प्रीति का भोग, मैं अनन्य भाव से प्रेम करता हूँ प्रभु को, और मारा प्रेम नो भोग ईश्वर सिवाय कोई न करे, भगवान सिवाय कोई न करे। तो ऐसी है ये सब गोपियाँ, और भगवान को केवल प्रेम करने वाली है ये सब। गोलोक धाम में तो गोपियाँ रहती है, कृष्ण रहते हैं बस, और इसलिए रोज राज होता है। और यहाँ भक्त और भगवान के बीच प्रेम का भोग होता है। भगवान गोपियों माटे भोग्य बनी जाए छे। भगवान कहते हैं मुझे भोगो, आप मेरा भोग करो। और ये अलौकिक भोग होता है, ये कोई लौकिक नहीं है। અહીં કોઈ વાસનાની વસ્તુ નથી, કોઈ વાસનાનો વ્યવહાર નથી। અહીંયા કોઈ કેવલ અને કેવલ આ અલૌકિક પ્રેમના ભોગની કથા છે। આ સમાધિના આનંદની કથા મેરે ભાઈ બહેન। સમાધિમાં રહેલા મહાપુરુષો જે બ્રહ્માનંદનો અનુભવ કરે છે, એ આનંદની કથા છે। સમાધિમાં જે મહાપુરુષ જાય ને એને બ્રહ્માનંદ મળે। કેવો આનંદ મળે? બ્રહ્માનંદ।
તો અહીંયા બેઠા બેઠા જે મહાપુરુષોએ સમાધિ સિદ્ધ કરી હોય એ બધા બ્રહ્માનંદનો અનુભવ કરતા હોય, જ્યારે ભક્તની પરિભાષામાં આ બધા લોકમાં રહેલા ભક્તો અને ભગવાન એ પોતાનો આનંદ આપે છે ભક્તોને, એ પણ સમાધિનો જ આનંદ લેવાની આ એક રીત છે. तो गंगा के मन में भाव हुआ कि भगवान मुझे हृदय से लगा ले. और उस समय क्या होता है कि राशेश्वरी राधा है, राधा की अनुमति चाहिए. राधानी अनुमति वगैर कोई एमा प्रवेश न કરી શકે. और राधा ने देखा कि गंगा ठीक चेष्टा नहीं कर रही, मेरी अनुमति नहीं मांग रही, इसलिए राधा को क्रोध आ गया, क्योंकि मर्यादा भंग हो रहा था. और राधा के मन में थोड़ा क्रोध आने से गंगा को भय लग गया. गंगा को लगा कि अब मुझे श्राप दे देगी भगवती राधा जी. और तुरंत बचने के लिए गंगा जी भगवान कृष्ण के चरणों में छुप गई कि भाई મને બચાવો. પ્રભુને કહે છે રાધા મને કદાચ શ્રાપ આપી શકે છે, અને એમાં એને છુપાઈ જવાનું મન થયું, वो छिप गई. अब देखो राधा को क्रोध क्यों आया? जहाँ प्रेम ही प्रेम बह रहा हो वहाँ क्रोध क्यों आया भला? इसलिए आया कि कोई पण प्रकारे તમારું હૃદય જ્યારે પ્રેમમાં ડૂબ્યું હોય, એ પ્રેમ રસનો કોઈ ભંગ કરે ને ત્યારે તમને ગુસ્સો આવે છે. પ્રેમ પ્રવાહનો જ્યારે ભંગ થતો હોય છે એ વખતે તમને ક્રોધ આવ્યા વિના નહીં રહે. તો એ અભિવ્યક્તિ પ્રેમની જ છે. તમારો ગુસ્સો એ વાસ્તવમાં પ્રેમ જ છે. પ્રેમની જે લક્ષણાઓ છે ને આપણા શાસ્ત્રોમાં, ક્યારેક ક્યારેક તમને આ બાબતમાં કોઈ માની લો ક્રોધ આવી ગયો તો એ પ્રેમની જ અભિવ્યક્તિ છે. અને ખાસ કરીને જે ખરેખર સાચો પ્રેમી હોય ને એ ક્રોધી હોય છે, એને ક્યારેક ક્રોધ આવે છે. બાકી જેને કોઈ દિવસ ક્રોધ જ ન આવે અને જેના હૃદયમાં કોઈ દી ભાવ જ ન જાગતો હોય ને એવા માણસનો ભરોસો ન કરવો. ક્રોધી માણસ સારો, ક્રોધી માણસનો હજી ભરોસો કરવો, કારણ કે એના હૃદયમાં ભાવનાઓનો પ્રવાહ. બાકી જે કોઈ દી ક્રોધ ન કરતો હોય, પછી ડોળ કરતો હોય, ખોટે ખોટો તમને પ્રેમ કરવાનો ભાવશૂન્ય હોય, આવા માણસને ભરોસો કરવા જેવો એ હોય નહીં. આવા ભાવશૂન્ય લોકોનો ભરોસો ન કરાય. ક્યારે તમારું કેવું ખરાબ કરી નાખે એની તમે કલ્પના ન કરી શકો. કારણ કે ક્રોધ પણ એક પ્રેમની અભિવ્યક્તિ છે. અને તમને ગુસ્સો કોના ઉપર આવે? જેને તમે પ્રેમ કરતા હો, જેને તમે તમારા માનતા હો, એના ઉપર તમને ક્યારેક ગુસ્સો આવે, ક્રોધ આવે. પારકાની ઉપર તમે ક્રોધ કરવા નહીં જાઓ. તમે જેને તમારા માનતા હો, તો ભગવતી ગંગાને રાધિકા પોતાના માને છે, અને મર્યાદા ભંગ થયો એટલે એને ક્રોધ થયો. અને ક્રોધને કારણે ભગવતી ગંગાએ એમ કહ્યું કે તમારે ભૂતળ ઉપર જવું પડશે, અને આ પ્રકારે ત્રિપથ ગામિની બનવું પડશે. 3 પ્રવાહોમાં તમારે વહેંચાઈ જવું પડશે. હવે આમાં લખે છે એ દરમિયાન, રાસ દરમિયાન એટલો અદ્ભુત રાસ થયો કે કૃષ્ણ અને રાધાજી દ્રવ સ્વરૂપમાં પરિણિત થયા છે. દ્રવ સ્વરૂપમાં એવો અલૌકિક રસ અહીં પ્રગટ થયો કે બંને પ્રવાહી રૂપમાં પરિણિત થઈ જાય છે. અને એ જે પ્રવાહી રૂપ છે એમાં ભગવતી ગંગા પોતે જલ સ્વરૂપ ધરી અને મળી ગઈ છે. કારણ કે ભગવાનના ચરણોમાં છુપાઈ ગઈ હતી. બરાબર એ જ વખતે ગંગાને પણ પ્રવાહી રૂપ થવું પડ્યું, અને ભગવતી ગંગા સ્વયં કૃષ્ણ અને રાધાના પ્રવાહી સ્વરૂપમાં મળી જાય છે. એ પ્રવાહી સ્વરૂપ આ ભૂતળ ઉપર પ્રગટ થયું, એને નામ આપ્યું ગંગાજી. वो गंगा के रूप में इस संसार में त्रिपथ गामिनी के रूप में प्रकट हो गई. 3 प्रवाहों के रूप में 3 प्रवाह वहे છે ને. 3 પ્રવાહ સ્વર્ગમાં વહે એને મંદાકિની કહેવાય છે. એક પ્રવાહ ગંગાનો સ્વર્ગમાં વહે છે. આપણું વિજ્ઞાન પણ એમ કહે છે કે ગંગાનું પાણી ભૂતળ ઉપરનું પાણી નથી, ભૂમિ ઉપરનું પાણી નથી, કોઈ અંતરિક્ષમાંથી પ્રગટ થયું છે. વિજ્ઞાને આ વાત સિદ્ધ કરી છે કે ગંગાના પાણીમાં કોઈ એવા અલૌકિક તત્વો છે કે એ તત્વો અહીંયા મળતા નથી, ભૂમિ ઉપર મળતા નથી. તો ક્યાંથી આવ્યા? તો ગંગાજી અંતરિક્ષમાંથી પ્રગટ થઈ છે. સ્વર્ગમાં જે પ્રવાહ વહે છે એક, અને ત્યાર પછી જે બીજો પ્રવાહ છે એ ભાગીરથી પણ કહેવાય, અને અલકનંદા પણ એને મનાય છે. તમે બદ્રીનાથ જાઓ ત્યાં અલકનંદા વહે છે. કેદારનાથ જાઓ એ પ્રવાહને મંદાકિની કહેવાય છે. ભૂતળ ઉપરનો મંદાકિની છે. અને એ બંને પ્રવાહ ઉપરથી નીચે ઉતરે અને એક ઠકાણે મળે છે. એને રુદ્રપ્રયાગ, અને એનાથી આગળ દેવપ્રયાગ આવે,
તો એ દેવપ્રયાગ તરીકે ત્યાં એ બંને પ્રવાહો જ્યાં મળે છે એમાં મંદાકિની જરાક શ્યામ દેખાય છે, અલકનંદા સફેદ છે, અને શ્યામ અને સફેદ પ્રવાહ બિલકુલ આમ બંને મળતા હોય અદ્ભુત દ્રશ્ય દેખાય છે. એ બંને પ્રવાહો ત્યાંથી ભેગા થઈ અને નીચે ઉતરે અને ટેહરી ગઢવાલ ક્ષેત્ર યાની ગંગોત્રી ઉપરથી જે પ્રવાહ આવે છે ભગવતી ગંગાનો, એ પ્રવાહ એમાં મળે છે. એ ત્રણેય પ્રવાહો ભેગા થાય એટલે એ ગંગા ભાગીરથી કહેવાય છે. એને ભાગીરથી કહેવાય છે. ये तीनों प्रवाह और ये हरिद्वार क्षेत्र की ओर नीचे आती है भगवती गंगा, અને હરિદ્વારથી સપાટ ભૂમિમાં ગંગાનો પ્રવેશ થાય છે. સપાટ ભૂમિ એટલે આપણા શાસ્ત્રોમાં હરિદ્વારનું નામ છે ગંગા દ્વાર. ગંગાનું દ્વાર છે હરિદ્વાર, યાને એ બહાર નીકળે છે એ દ્વારથી, એટલે એને ગંગા દ્વાર પણ કહે છે, હરિદ્વાર પણ કહે છે, હરિદ્વાર પણ કહે છે. અને હરિદ્વારની ગંગામાં સ્નાન કર્યા પછી તમને વારંવાર ત્યાં જવાનું મન થશે. આ બધા દેવી ક્ષેત્રો છે, ત્યાં અનેક મહાપુરુષોનો નિવાસ છે, પરમ ચેતનાઓનો નિવાસ છે. તો આ રીતે ભગવતી ગંગા છે એને ભગવાનના ચરણોમાં છુપાઈ જવું પડ્યું. પરમાત્મા દ્રવ સ્વરૂપ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે એ નારાયણે નારદજીને કથા કહી સંભળાવી છે. નારાયણ નારદજીને કહે છે કે આ રીતે પુરા બહુવ ગોલોકે સા ગંગા દ્રવરૂપિણી રાધા કૃષ્ણાંગ સંભૂતા તદંશા તત્વરૂપિણી, એ કથા મેં આપને કહી સંભળાવી. તો રાધાજી આ રીતે ગંગાજી ઉપર વાસ્તવમાં તો કૃપા જ કરી છે કે જેથી આ ઘટના ઘટી અને ગંગાજી નીચે પધાર્યા ભૂતળ ઉપર, અને ભૂતળ ઉપર આવવાથી ભગવતી ગંગા દ્વારા જગતના કેટલા જીવોનું કલ્યાણ થયું છે. તમે જો આજે પણ અનંત અનંત કોટી જીવને ભગવતી ગંગા પોતાનામાં સમાવે છે અને પરમ કલ્યાણના માર્ગે લઈ જાય છે અને નિષ્પાપ બનાવે છે. આ આખ્યાન આખું આમાં કહેવામાં આવ્યું છે 2 અધ્યાયોમાં. નારદજી પૂછે છે કે આપને મને આ કથા કહી, અબ લક્ષ્મી, સરસ્વતી, ગંગા, તુલસી, મને આટલું સમજાયું કે આ બધા વિશ્વને પાવન કરવા માટે ભૂતળ ઉપર આવ્યા છે. તમે જો આ કથાની એક ખૂબી તમે જુઓ કે જે કોઈ કારણે જે પ્રકારે આટલા તત્વો ભૂતળ ઉપર આવ્યા, હેતુ શું છે? વિશ્વને પાવન કરવાનો હેતુ છે. આપણને કથા સાંભળ્યા પછી એમ લાગે કે ભાઈ સરસ્વતીએ ગંગાને શું કામ શ્રાપ આપ્યો છે, ગંગાએ સરસ્વતીને શા માટે શ્રાપ આપ્યો છે? પણ એ બધા પાછળનું એક જ કારણ છે કે વિશ્વમાં રહેલા તમામે તમામ જીવો શુદ્ધ બને, પવિત્ર બને, એટલા માટે આ ઘટના ઘટી છે. એટલે આમાં કહે નારદજી, લક્ષ્મી, સરસ્વતી, લક્ષ્મીજી પદ્માવતી નદી બનીને આવ્યા અને તુલસી વૃક્ષ રૂપા થયા. સરસ્વતી છે એ પણ નદી રૂપે આવ્યા. ત્યાર પછી ભગવતી ગંગા છે એ પણ નદી રૂપે પધાર્યા, અને લક્ષ્મીજી સ્વયં તુલસી વૃક્ષા બન્યા, તુલસી વૃક્ષરૂપ બન્યા. તો એ વિશ્વને પવિત્ર કરવાની વ્યવસ્થા છે. જગત પવિત્ર કેમ બને, પાવન કેમ બને, એની ચિંતા છે પંચ પ્રકૃતિને, એના ભાગરૂપે આ લીલા થઈ છે. તમે જરા થોડી વાર કલ્પના કરી લો, ગંગા ન હોય તો શું થાત? કહો, ગંગા ન હોત ને તો ભારતની કોઈ મહિમા જ ન હોત. જો ગંગાજી ભારતમાં ન હોત તો ભારતની કોઈ મહિમા જ ન હોત. તમે કલ્પના તો કરો, ગંગા વગરનું ભારત કેવું હોય? સરસ્વતી ન હોત તો, તુલસી વૃક્ષ ન હોત તો, જરા કલ્પના કરી જુઓ. તો એ જો એ ન હોત તો ભારતની કોઈ કલ્પના જ ન થઈ શકે. એતા નારાયણસ્યૈવ ચતતસ્તસ્ય પ્રિયા ઇતિ ગંગા જગામ વૈકુંઠ મિદમેવ શ્રુતમ મયા. આ રીતે ભગવતી ગંગા કેવી રીતે દ્રવ સ્વરૂપમાં પરિણિત થયા છે એ મેં આપને કહ્યું. હવે નારાયણને નારદજી કહે છે, મહારાજ, ગંગાજી જ્યારે કલિકાળના 5000 વર્ષ પૂરા થશે ત્યારે શુદ્ધ સ્વરૂપ ધારણ કરશે અને પોતે નારાયણના ધામમાં પધારશે. ભગવતી જગદંબાનું આ પ્રધાન અંશ સ્વરૂપ છે. હવે મારી ઈચ્છા છે કે તમે મને તુલસીના જન્મની કથા સંભળાવો. ભગવતી જગદંબાનો પ્રધાન અંશ એક તુલસી છે. તો તુલસી
ભગવતી કેવી રીતે પ્રગટ થયા, મારે એ કથા સાંભળવી છે. તુલસીજીએ શંખચૂડ સાથે વિવાહ કર્યા, એ કથા મને શ્રવણ કરાવો. તુલસીજીનો સ્વીકાર ભગવાને કેમ કર્યો એ મને કહો. શાલિગ્રામની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ એ મને કહો. તુલસી અને શાલિગ્રામનો શું સંબંધ છે એ વાત મને જણાવો. નારદજી આવું પૂછે છે. નારાયણ પ્રિયા સાધ્વી કથમ સાચવ ભવમ તુલસી પુત્ર સંભૂતા કાવાસા પૂર્વજન્મની કસ્ય વાસા કુલે જાતા કસ્ય કન્યા કુલે સતી કેન વા તપસા સાચ સંપ્રાપ્તા પ્રસુતે પરમ. તુલસીના જન્મની કથા જે દરેક જીવોના કલ્યાણને માટે ભગવતીએ જે લીલા કરી છે वो कथा आप मुझे सुनाइए. देखो તમે જેટલી કથાઓ સાંભળો ને, પછી શિવપુરાણ હોય, દેવી ભાગવત હોય, રામકથા હોય, એ દરેકે દરેક કથાઓની પાછળ જીવના કલ્યાણનો જ હેતુ છે. પછી શ્રાપની હોય તો ભલે ને અનુગ્રહની હોય તો ભલે. શ્રાપની કથા હોય તો ભલે. મેં હમણાં જ કહ્યું ને આપને કે ગંગાને જો શ્રાપ ન થયો તો ગંગા અહીંયા નીચે ન આવત, તો ગંગા વગરનું ભારત કેવું લાગત. તો જેટલી કથાઓ છે એ બધાય કથા હેતુ પાછળ જીવ ઉપર કૃપા કેમ કરવી, અનુગ્રહ કેમ કરવો, એને માટે જ આ બધી લીલાઓ થઈ છે. એટલે સંત પુરુષો આ બધી કથાઓનો સાર ગ્રહણ કરે કે પરમાત્માનો એક જ સ્વભાવ છે કે કૃપા કરવી, બસ અનુગ્રહ કરવો, કૃપા કરવી. બ્રહ્મનો સ્વભાવ કેવો છે? કૃપાળુ સ્વભાવ છે. કૃપા કરવી, બસ જીવ ઉપર કરુણા કેમ કરવી, કૃપા કરવી. ભગવાનને આના સિવાય કોઈ ધર્મ જ નથી, એક જ ધર્મ ઈશ્વરનો, કૃપા કરવી બસ. એટલે આપણે બોલીએ છીએ કૃપાળુ છો પ્રભુ આપ, દયાળુ છો. ભગવાન જેવો દયાળુ કોણ હોઈ શકે કહો જે? એના જેવું કૃપાળુ કોણ હોઈ શકે? વાસ્તવમાં એ જ કૃપાળુ છે. અને ઘણા મહાપુરુષોની કૃપાનો અનુભવ થાય છે. ઘણા મહાપુરુષોને, સેંકડો મહાપુરુષ એવા થયા છે કે પરમાત્માની કૃપાનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા હોય. આજે પણ વર્તમાન સમયમાં પણ એવા હજારો લોકો છે. અને એના શબ્દો છે કે પરમાત્મા પરમ કૃપાળુ છે. પછી એ મા રૂપે હોય તો ભલે, કૃષ્ણ રૂપે, રામ રૂપે, હરિ રૂપે, શિવ રૂપે, આ બધા એના વિધવિધ સ્વરૂપો છે. અને મને તો બધા સમાન જ લાગે છે. પછી હું તો શિવ કે શિવામાં કોઈ અંતર માનતો નથી. શિવ હોય તો ભલે, શિવા હોય તો ભલે, રામ હોય તો ભલે, કૃષ્ણ હોય તો ભલે. આ તમામે તમામ પરમાત્માની જે લીલાઓ છે એ કેવલ કૃપા કરવા માટે છે. હું મારા રામચરિતમાનસની કથા હોય ત્યારે કહેતો હોઉં કે જે ભગવાને ઉઘાડા પગે વન ગમન કર્યું, ઉઘાડા પગે, નંગે પેર ચાલે. ઉઘાડા પગે વનમાં શું કામ ચાલ્યા હશે ભગવાન? શું કામ? શા માટે ચાલ્યા? પાદુકા લઈ ગયો ભરત એટલે નહીં. પાદુકા તો એને આપી દીધી હતી. પરમાત્માના ચરણનો સ્પર્શ આ ભૂમિને થાય તો ભૂમિનું મંડન થાય છે, ભૂમિની શોભા વધે છે. મહાપુરુષોના ચરણરજનો સ્પર્શ થવાથી આ ભૂમિ પવિત્ર બને છે, એની શોભા વધે છે. અને એટલા માટે ભગવાન નંગે પેર ગયે. ઉઘાડા પગે શું કામ ચાલ્યા? જો ઉઘાડા પગે ન ચાલ્યા હો તો દંડકારણ્યનો શ્રાપ મટત નહીં. દંડકારણ્યને ભગવાને પવિત્ર કર્યું છે. દેખો, દંડકારણ્યમાં કોઈ પ્રવેશ નહોતો કરી શકતો. દંડકારણ્યને એ અરણ્યને વનને શ્રાપ હતો. એ તો સુંદરકાંડની કથામાં વિસ્તારથી કહેવું પડે ભાઈ શું કામ શ્રાપ હતો. પણ કહેવાનો ભાવ કે દંડકારણ્યમાં જ્યારે પ્રવેશ કરે છે ભગવાન, ત્યારે એનો શ્રાપ છૂટે છે. શ્રાપને મટી જવું પડે છે ઈશ્વરના ચરણના સ્पर्श માત્રથી. देखो भगवान वहाँ से आगे चलते, समंदर के तट पर आए और समंदर को हाथ जोड़कर विनती करते हैं. क्यों करते हैं? जरा कल्पना कीजिए. जगतने बनावनार भगवान राम समंदरने सुकाम स्तुति करे, मार्ग मांगे છે. શા માટે? શું માર્ગની ખબર નહોતી?
नहीं जानते थे कि मार्ग क्या है लंका में पहुंचने के लिए, सब कुछ पता था, लेकिन कृपा करना चाहते हैं। कृपा करना, કોઈ મહાન માણસ તમારી સલાહ લે તો એમ ન સમજવું કે મહાન માણસને ખબર નથી પડતી. કોઈ મોટો માણસ જ્ઞાની પુરુષ તમને પૂછે કે ભાઈ આ આનું કેમ કરવું, તો એમ ન માની લેવું કે ભાઈ એને કંઈ ખબર નથી પડતી એટલા માટે અમને પૂછે છે. એ એટલા માટે પૂછે છે કે તમારી માથે કંઈક કૃપા કરવા માગે છે, ત્યારે તમારી સલાહ લેતા હોય છે. માગધ પંથ કૃપામન માહી. માગધ પંથ, ગોસ્વામીજી સ્પષ્ટ લખે છે કે પંથ માગે છે, માર્ગ માગે છે રામ, લેकिन મનમાં કૃપા ભરી છે. કૃપા કરની હે કિસ પર? સમંદર પર, દરિયા ઉપર કૃપા કરવી છે. અને તમે કોઈ પણ મોટો માણસ તમારી સલાહ લે અને એ પ્રમાણે કરો ને, ત્યારે તમને એની કૃપાનો અનુભવ થાય. એ તમારીમાંથી કૃપા કરવા માગતો હોય છે, એટલે એ તમારી સલાહ લેતો હોય છે, તમને પૂછતો હોય છે. એમ ભગવાનની પ્રત્યેક લીલાઓ છે, પ્રત્યેક લીલા એ કેવલ અને કેવલ કૃપા કરવા માટે જ છે. માવતર હોય એ પોતાના બાળક સાથે રમત ગમત કરતા હોય તો મા બાપની એક ચેષ્ટામાં શું હોય કહો જોઈએ? કરુણા જ હોય. કરુણા એટલે કરુણા જ ભરી હોય. માવતર પોતાના બાળક સાથે રમતા હોય અને કદાચ માની લો કે થોડો ક્રોધ પણ કરતા હોય તો એમાં એની કરુણા ભરી હોય છે. મા બાપની પ્રત્યેક ચેષ્ટા બાળક પ્રત્યે કરુણાથી સભર હોય છે. માવતરના હૃદયમાં કરુણા સિવાય કંઈ હોય જ નહીં, પોતાના બાળક પ્રત્યે પ્રેમ સિવાય કંઈ હોય જ નહીં. એમ ઈશ્વર પણ એવા છે, જગન માતા પણ એવી છે કે એના હૃદયમાં કેવલ અને કેવલ કૃપા છે. એટલે શ્રાપ હોય તોય ભલે, અનુગ્રહ હોય તોય ભલે, કેવલ જીવ ઉપર કૃપા કરવા માટે જ પરમાત્માએ બધી લીલા કરી છે. અને એટલે મેરે ભાઈ બહેન, આ લીલા કથા છે એને વારંવાર સાંભળવાનું કહ્યું છે. વારંવાર એના ઉપર ચિંતન કરો, વારંવાર શ્રવણ કરો. આમાં તમારું કંઈ જવાનું નથી, તમે પુણ્યના ભાગી બનો છો. કારણ કે જે લીલા બીજાની પર કૃપા કરવા માટે થઈ હોય એ અલૌકિક લીલા છે. ભગવાને આ લીલાઓ જે કરી છે, ભગવતી જગદંબાએ આ બધી લીલાઓ પોતાના સ્વાર્થ માટે નથી કરી, જીવ ઉપર કૃપા કરવા માટે કરી છે. એટલા માટે બધી લીલા કથાઓને અલૌકિક કહેવામાં આવે છે. ભગવાનનું પ્રત્યેક કર્મ અલૌકિક છે, આપણું બધું લૌકિક હોય. તમારું બોલવું લૌકિક, ચાલવું લૌકિક, વ્યવહાર લૌકિક, ખાવું પીવું લૌકિક, મરવું લૌકિક ને મર્યા પછી લૌકિક. બોલો હોય કે નહીં? મર્યા પછી શું થાય? ખરખરો. આપણે લખીએ લૌકિક બંધ છે, લૌકિક ન કરવું, બધું લૌકિક. જ્યારે ભગવાનને માટે બધું જ અલૌકિક છે. નામ અલૌકિક, રૂપ અલૌકિક, લીલા અલૌકિક, ધામ અલૌકિક પ્રભુનું. અને એટલે બને ને એટલો અલૌકિકનો સંગ કરો. આ અલૌકિકનો સંગ કરવાની રીત છે कि भगवान ने कथा का हम संग करें, प्रभु की कथा हम सुने. जितना समय हमारे पास है हम उनका सदुपयोग कर ले, क्योंकि ये अलौकिक स्थिति, ये अलौकिक संग न जाने हम कब मिले. कौन जाने छे कि क्यारे आपने पछी आवो मौको मळवानो छे, और इसलिए हम इसका संग करें. तो नारद ने इसलिए पूछा कि हे नारायण, भगवान भगवती जगदम्बा तुलसी का रूप लेकर आती है. पंच प्रकृति ने वर्णन तो तुम्हें कर्યું, प्रधान अंश स्वरूप जे कहेवाय छे, प्रधान अंश एमां एक भगवती तुलसी है. तो तुलसीना प्रागट्यनी कथा मारे सांभळवी छे. तुलसी रूप धरी અને ભગવતીએ જે લીલા કરી એ મને આપ કંઈ સંભળાવો. ક્યાં કુળમાં જન્મ લઈને આવી એ મને કહો. કોણે એનું આરાધન કર્યું, એણે કોનું આરાધન કર્યું. સર્વારાધ્યમ ચ સર્વેશમ, સર્વગનમ સર્વકારણમ, સર્વાધારમ સર્વરૂપમ, સર્વેશામ પરિપાલકમ. આવી ભગવતી જગદંબાની જે લીલા છે એ આપ મને કહો. નારાયણે આરંભ કર્યો છે આ કથા. મનુષ્ય દક્ષ સાવરણે पुण्यवान वैष्णव शुचि यशस्वी कीर्तिमांश्चैव विष्णोर अंश समूद्भवः. तत्पुत्रो ब्रह्म सावरणे धर्मिष्ठो वैष्णव शुचि तत्पुत्रो धर्म सावरणी वैष्णवश्च जितेन्द्रियः. सुनो, नारद जी को कहा. मनु महाराज विषय तमे सांभळ्युं छे. मनुजी
બ્રહ્માજીના શરીરના બે ભાગ થઈ ગયેલા, એમાં એક મનુ અને બીજા શતરૂપા રૂપે જે જગતના પ્રથમ મનુષ્યો કહેવાયા, જેને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં આદિ માનવ કહેવામાં આવ્યા. વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં તો એ આદિ માનવ નથી, આ તો બંને વ્યવસ્થિત માનવ હતા. વિજ્ઞાનનો ડાર્વિનનો જે સિદ્ધાંત છે ને એ તો ટોટલી ખોટો છે. ડાર્વિને સિદ્ધાંત આપ્યો છે, ઉત્ક્રાંતિનો વાદ આપ્યો છે, હજી છોકરાઓને ભણવામાં આવે ને હા ખોટો જ વાદ છે બિલકુલ, કે ભાઈ જગતમાં પહેલાં આદિ માનવ થયો ને પથ્થર યુગ આવ્યો ને ત્યાર પછી વાંકો હતો ને બંદર હતો ને પૂછડું ઘસાઈ ગયું ને પછી સીધો થયો ને પછી ડોક સીધી થઈને બંદરમાંથી માનવ થયો ને હાવ ખોટી વાત છે. આ નકરા વાંદરા છે, એમાંથી માનવ થાય છે? કરોડો વર્ષથી બંદરો છે, પછી मानव नहीं होता. मानव व्यवस्थित रूप में ऊपर से उतर आया है, ऊपर से. ભલે પછી લોકમાન્ય તિલક જેવા આપણને આમ થોડુંક મોડિફિકેશન કરીને વાત કરી કે ભાઈ આર્યો એટલે ઉત્તરમાંથી આવ્યા બધા, પછી એમ કહ્યું ઉત્તરમાંથી બધા આવ્યા છે એ આર્યો કહેવાયા. तो एक व्यवस्थित रूप में आ संसार में मेरे भाई बहन हम सब बंदर में से पैदा नहीं हुए, हम ऋषि के संतान है. हम सब ऋषि के संतान है, हम मनु के बेटे हैं सब. અને મનુના દીકરા એ માનવ છે. આપણે કંઈ વાંદરાના આપણા બાપ દાદા વાંદરા નથી, કંઈ ઋષિ હે સબ. અને આ ઋષિઓની કથા આપણે સાંભળવા બેઠા છે. આપણા બાપ દાદાની કથા છે, ઋષિઓની કથા છે. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ છે ને એ તો ટોટલી જૂઠો છે, ખોટો વાત છે, પણ હજી એ સિલેબસમાંથી હટતો નથી. છોકરાઓને હજી ભણાવવામાં આવે છે. તો ભાવ એ છે કહેવાનું, હમ ઋષિ કે બેટે હે સબ ઋષિ કે સંતાન. વ્યવસ્થિત રૂપમાં ભગવાને આ જગત બનાવ્યું છે મારે ભાઈ બહેન, બહુ વ્યવસ્થિત રૂપમાં જગત બનાવીને મૂક્યું હતું. પણ જગતનો નિયમ છે કે વ્યવસ્થાથી અવ્યવસ્થા તરફ ગતિ કરે. આ સંસારનો જગતનો નિયમ છે અને વિજ્ઞાનનો નિયમ છે, અને એન્ટ્રોપીનો સિદ્ધાંત કહેવાય છે સાયન્સમાં. અવ્યવસ્થાનો નિયમ. કોઈ પણ તંત્ર વ્યવસ્થિત કરીને મૂકો એ અવ્યવસ્થા તરફ જ હંમેશા ગતિ કરે. તમે ઘરની સાફ સફાઈ કરીને જો બેદી બંધ રાખવો જોઈએ, એવું નવું રહેશે? વળી 2 દિવસ પછી આવો ને તો તમારે ફરી સાફ સફાઈ કરવી જ પડશે, તમારે એ ગંદુ થઈ જ જવાનું છે. તો વ્યવસ્થિત તંત્ર હંમેશા અવ્યવસ્થા તરફ જ ગતિ કરે, અને એ વ્યવસ્થામાં લાવવા માટે તમારે રોજ જોર લગાડવું પડે, રોજ બળ કરવું જ પડે. આ જગતનો ક્રમ છે. એટલે બ્રહ્માજીએ બહુ વ્યવસ્થિત જગત બનાવ્યું છે, परंतु ये अव्यवस्था तरफ ज हमेशा गति करे छे, ये नियम है. तो इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा ये सब बना. और मनु जी तो बड़े व्यवस्थित थे, बड़े इतने विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे. तमे जो पहला जूना समय में लोको भावपूर्णता भावथी भरेला हता, वैदिक ज्ञानथी संपन्न हता. जेम जेम समय वीते छे एम वेद भूलावा लाग्या, शास्त्रो भूलावा लाग्या, वैदिक ज्ञान बधुं भूलावा लाग्યું. બુદ્ધિની મંદતા આવી ગઈ. બુદ્ધિમંત છે, કળિયુગના લોકોની બુદ્ધિમંત છે દ્વાપર યુગવાળા કરતાં. દ્વાપર યુગના લોકોની બુદ્ધિ ત્રેતાયુગના લોકોથી મંદ છે, અને ત્રેતાયુગના લોકો છે એ સતયુગના લોકો છે એના કરતાં મંદ દેખાય છે. તો જેમ જેમ સમય વીતે છે તેમ તેમ આવું બને છે. तो मनुजी व्यवस्थित थे, बहुत 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 संपूर्ण रूप में राज्य चला रहे थे. ए मनुजी ने त्या दक्ष सावरणी नामना दीकरा थया. एने त्या जे दीकरा एनु नाम हतुं ब्रह्म सावरणी, एने त्या धर्म सावरणी, एने त्या रुद्र सावरणी, एने त्या देव सावरणी, एने त्या इंद्र सावरणी, अने एना पुत्रनुं नाम हतुं वृषध्वज. आ जे वृषध्वज नामना दीकरा हता ए उपासक हता, साधक हता, अने हमेशा ए शिव पूजानो आग्रह राखता. शिवनी पूजा करवी, बस शिव पूजानो आग्रह राखता हमेशा. एटले शिव पूजाना आग्रहने कारणे आमां लखे छे के ए बीजानी पूजा करवानो विरोध करता. एम कहता कि नहीं, शंकरनी ज पूजा करो, महादेवनी ज पूजा करो, हूँ बीजा कोईने मानतो नथी, केवल महादेवने ज मानु छूं. एटले शिव पूजानो आग्रह बहु वधारे पड़तो करता था. एटले सूर्यनारायण भगवाने एने एम कह्युं के तमे शिव पूजानो आग्रह जरूर राखो, एमां ना नथी, परंतु तमे कोई बीजानी पूजानो
દુરાગ્રહ ન કરો. તમે બીજાની પૂજાનો તમે આમ હઠપૂર્વક તમે એમ કહો છો કે ભાઈ શિવ સિવાય કોઈ છે નહીં મહાન દેવ, આવું ન કહો. બધાને સમાન માનો. ન માયના વૃષધ્વ, સૂર્યની વાત. એટલે સૂર્ય ભગવાને શ્રાપ આપી દીધો, તમારી શ્રી નષ્ટ થઈ જશે, જાઓ કરો શંકર બાપાની પૂજા. પણ મારો તમને શ્રાપ છે કે તમારી શ્રી નષ્ટ થશે, રાજ્યશ્રી નષ્ટ થશે તમારી. આવો એને શ્રાપ આપી દીધો છે. તો ચૂકોપ દેવી ભૂપેન્દ્ર શશાપ શિવ કારણાત ભ્રષ્ટ શ્રીસ્ત્વમ ચ ભવેતિ તં શશાપ દિવાકર. તં શશાપ દિવાકર, દિવાકર એટલે સૂર્ય. દિવાકરે આ વૃષધ્વજ રાજાને શ્રાપ આપી દીધો કે તમારી શ્રી નષ્ટ થઈ જશે. હવે આ પ્રકારે શ્રાપ થયો. इसमें लिखा है कि श्रापित होने के कारण महादेव जी को जब पता चला, महादेव जी ने खबर पड़ी कि मारा भगत ने श्राप थयो छे. એટલે ભગવાન હંમેશા પોતાના ભક્તોનો પક્ષ લેતા હોય છે. તમારા ભક્ત હોય, કોઈ તમને માનતો હોય, એ દુઃખી થતો હોય, તમે એનો પક્ષ લેવાના કે નહીં? કે ભાઈ મારે શરણે છે, મારો શરણાગત છે, દુઃખી થઈ રહ્યો